Our Deputy Chief Minister has shown lot of interest and lot of time also he has devoted on this aspect of work, sir, especially to take up the solid and liquid management strategy in the villages in a proper manner, which is basically saturated as well as with proper depth as well as the cultural part of the entire activity, sir. So we will be soon launching a pilot in a couple of parts of the state, including Pitapuram, and see how far we go, sir, as we go ahead, sir. But all the four aspects of Swachh Andhra, that is individual latrine, solid waste management, liquid waste management, and ODF plus villages, all four will be taken up, sir. We have also posed the issue of funds under the recent window, sir, under SACI, that the state government has got for my department also, sir. That state assistance for capital investment, sir. Next, please. This is the slide for basically Jal Jeevan Mission, sir. Under the Jal Jeevan Mission, again because of funds issue, etc., we have tried to do certain very planned survey, sir, under the name of a pulse survey. We will take up a pulse survey of all the Jal Jeevan Mission assets created in the last 4 to 5 years. And this pulse survey, sir, will be taken up from 9th August to 13th of August. And we will be having a Pakka report ground report on what is the status of the work taken up under Jal Jeevan Mission, including the tap connections, by 15th or 16th of August, sir. I will request the district collectors to kindly review with the SC RWS of their respective districts to see how this pulse survey is going on and keep it properly directed, sir. The second target for the district collectors will be to focus on to complete 5.4 lakh individual household tap connections by March 25 under the Jal Jeevan Mission, sir. Under Panchayati Raj road also, sir, we have reviewed the situation, and again we have tried to take help of the window under SACI scheme as well as some offers from the World Bank, etc., sir. We will be trying in next couple of months to come out with a package of funding as well as package of interventions to take all these road works forward, sir, including whatever is due to us under PMGSY, PM Janman, and the road work in the left wing extremist areas in the state, sir. We have a World Bank scheme also. We have a AIB scheme also for rural road project, as well as some state government schemes as well, sir. Okay, ma. Okay. And చెప్పాలని చెప్తున్నావు కాబట్టి సరిపోయింది. Thank you, sir. Thank you. ఇప్పుడు హౌసింగ్ అది తర్వాత తీసుకుందాం. యూత్ కలిసి తీసుకుందాం. ఇది హెల్త్ కు పంచాయత్ రాజ్ మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లింక్ పెట్టి ఆ సబ్జెక్ట్ నెక్స్ట్ సబ్జెక్టులు తీసుకుందాం. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు హెల్త్ లో చాలా క్లియర్ గా కొన్ని ఇండికేటర్స్ అన్ని కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాం. ఇక్కడ మెయిన్ గా హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ ఏవైతే ఎస్డిజి ఉన్నాయో అవి అచీవ్ చేయకుండా పోవడం, అవి కూడా మనం చూసినప్పుడు అనీమియా, ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ అండ్ ఆల్సో గర్ల్స్ లో ఎక్కువ ఉంది. ఇక్కడ కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్ ఇట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ బై గవర్నమెంట్ ఇన్ఎఫిషియన్సీతో మనం క్రియేట్ చేసేది. బీ క్లియర్. ఎయిదర్ జిఈ, జేఈ రెండు, ఒకటి వాటర్ బార్న్, వన్ ఈజ్ మస్కిటో. ఈ రెండు కూడా మన ఫెయిల్యూర్. అది నేను ఇక్కడ మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ని, పంచాయత్ రాజ్ ని ప్లస్ హెల్త్ ని ముగ్గురిని కలిసి కోఆర్డినేట్ చేసుకుని వాటర్ టెస్ట్ చేసి
మస్కిటోస్ కూడా ఈ డ్రోన్స్ ద్వారా ఐడెంటిఫికేషన్ డిటెక్షన్ పాసిబిలిటీ ఉంటాయి కూడా చేసి నెక్స్ట్ స్టెప్ స్పెసిఫిక్ గా ఇప్పుడు అగ్రికల్చర్ లో పెస్ట్ ను కూడా కంట్రోల్ చేయడానికి వాడుతున్నారు. అలాంటిది ఎక్కడైతే ఇలాంటి మస్కిటోస్ ఉన్నాయో అక్కడే కానీ మనం చేయగలిగితే ఆటోమేటిక్ 100% వీ కెన్ కంట్రోల్. ఇది ఆన్ ప్రియారిటీ యూ టు డూ ఇట్. దర్ ఇస్ ఎ హిస్టారికల్ డేటా. ఎప్పుడు కూడా మస్కిటో అనేది ఒక సీజన్ లో డార్మెంట్ గా ఉంటుంది, మళ్లీ ఎప్పుడైతే రెయిన్స్ పడతాయో ఆ సీజనాలిటీలో మళ్ళా అది రివైవ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు ఫోకస్ దాట్. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు నాకు మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, పంచాయతీరాజ్, స్వచ్ఛ భారత్ పెట్టి ఇప్పటికి 7-8 years 10 ఏళ్ళు అయిపోతాం. 7-8 years అయింది. 15 years కాలేదు. 2015 it was established, sir. Established in 2015, sir. 2015 లో రిపోర్ట్ ఇచ్చాం. అప్పుడు కాలేదని ఉంటాం. యూ గో త్రూ. Swachh Chandra was established on that year. Yes. స్వచ్ఛ ఆంధ్ర వేరే, స్వచ్ఛ భారత్ వేరే. Yes, sir. స్వచ్ఛ భారత్ కి నేను రిపోర్ట్ ఇచ్చిన తర్వాత దానికి ఒక డిపార్ట్మెంట్ క్రియేట్ చేసి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఫండ్స్ ఇచ్చి అది కంటిన్యూ చేస్తున్నారు. అది అందరు ముఖ్యమంత్రితో ఫండ్స్ అన్ని కూడా ఎట్లా పెట్టాలో పెట్టాం, దాన్ని కంటిన్యూ చేస్తున్నారు. కానీ ఇక్కడికి వస్తే మీరు మొత్తం, నేను మొన్న ఢిల్లీకి పోతే మెయిన్ కంప్లైంట్ స్వచ్ఛ భారత్ నుంచి మేమిచ్చిన డబ్బులకు మీరు యూసీలు ఇవ్వడం లేదు, మీరు లాస్ట్ లో ఉన్నారు. ఇది వాళ్ళ కంప్లైంట్. నాకు అవన్నీ తెలియదు. బోత్ అర్బన్ అండ్ రూరల్ మీరు వెళ్లి ఏమేమి ఇవ్వలేదు అవన్నీ సెటిల్ చేసి ఇది క్లియర్ చేసుకొని వచ్చే బాధ్యత మీది. నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, ఆ రోజే మనం వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ కి మెథడాలజీ మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేశాం. నేను ఆ రిపోర్ట్ లో పెట్టాను. ఫస్ట్ వేస్ట్ టు ఎనర్జీ ఏదైతే పవర్ ప్లాంట్స్ పెట్టి ₹7, ₹7.5 ఫర్ యూనిట్ కి ఇచ్చి ప్రైవేట్ పీపుల్ అట్రాక్ట్ చేసి 2 మెటీరియల్ అయినాయి, అక్కడవన్నీ ఫెయిల్ అయినాయి. ఇప్పుడు ఆ సిచ్యువేషన్ లో మనం అక్కడ ఫెయిల్ అయ్యాం. ఒక గుంటూరు, ఒక విశాఖపట్నం 2 వచ్చాయి. ఒరిజినల్ గా ఏంటంటే ఆల్ మున్సిపల్ ఏరియాస్ లో గార్బేజ్ కలెక్ట్ చేసి ఎనర్జీ కన్వర్షన్ కి వెళ్లాలని, పంచాయతీల్లో గార్బేజ్ కలెక్ట్ చేసి దానికి వెహికల్స్ ఇచ్చాం, అన్ని చేశాం, వ్యవస్థను కూడా పెట్టాం. కాంపోస్ట్ కింద కన్వర్ట్ చేసి మార్క్ ఫెడ్ ప్రొక్యూర్ చేసి సబ్సిడీ ఇచ్చి రైతులకు ప్రమోట్ చేయాలని ఈ 2 కాన్సెప్ట్లు కూడా మధ్యలో వదిలేశారు. ఇప్పుడు ఆ షెడ్లు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ మీరు రివైవ్ చేయాలి. రివైవ్ చేసి కలెక్షన్ మెథడాలజీ, ఆ రోజు మనం కలెక్షన్ పెట్టాం, ఆ కలెక్షన్ మెథడాలజీ మళ్ళా రివైవ్ చేయాలి.